چینلوں کے لیے. اب میں جب 2-3 گھنٹے مسلسل بولتا ہوں تو یہ دیکھیں فالج والا مسئلہ بھی ہے تو میں تھک جاتا ہوں. تو کافی ہو گیا, کافی دیر آپ کے لیے ہو گئی. میں لیکن یقین کیجئے یہ جو للہ رب العالمین جو کچھ آپ سے مل رہا ہے یہ انشاءاللہ پھر دوبارہ مطلب میں آپ کو زحمت دوں گا, اور آپ کی بڑی نوازش, بڑی مہربانی, آپ تشریف لائے, آپ نے بات کی. باقی باتیں ہم پھر کر لیں گے جب آپ کے پاس فرصت ہوگی. ڈاکٹر صاحب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ہمارے لیے کہ ہم سیدھے راستے پہ رہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے سے ہم بچے رہیں, اس کے لیے خاص طور پہ میری ریکویسٹ ہے. اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اب دیکھو یہاں بھی اللہ ہمیں لوگوں سے جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ہم اہل علم کا احترام کریں, اپنے بڑوں کا احترام کریں, جو لوگ سیکھے ہوئے ہیں ان سے سیکھیں. دیکھو آسان سا راستہ ہے مسلمان امت کے لیے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جاؤ. میری یہی دعا ہے آخرت میں کہ میں جو بول رہا ہوں مجھے بھی اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے, اور آپ جو لوگ آج کے پروگرام میں شریک ہوئے ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائے. اور جن لوگوں نے یہ عامر بھائی اور شیخ صاحب نے یہ پروگرام کا اہتمام کیا ہے اللہ انہیں بھی اپنی رضا نصیب فرمائے, اور ان پہ بھی اللہ تعالیٰ راہ حق کو خوب واضح کر دے. وآخر دعوانا بڑی نوازش, اللہ خوش رکھے. اللہ حافظ, ماسلام. جی ماشاءاللہ. عزیز دوستو, تھینک یو. عزیز دوستو, میں ڈاکٹر صاحب نے عامر کا نام لیا. میں کہتا ہوں کہ چونکہ فاروق صاحب ساتھ نہیں تھے تو ڈاکٹر صاحب نام لینا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہ فاروق ہماری اس ٹیم کا, بلکہ جہاں تک کہنا چاہیے ہمارا اصل ڈرائیور جو ہے, اصل جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے وہ ماشاءاللہ یہ نوجوان ہے فاروق. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس چیز کی پوری جزا دے. سلسلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے میرے تعلقات جو ہیں کافی پرانے ہیں. میں اکثر ڈاکٹر صاحب کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں, اور جیسا کہ عامر نے آپ کو بعض تصویروں میں یہ چیز جو سامنے بھی آئی ہے ڈاکٹر صاحب کی محفل میں, ڈاکٹر صاحب کے مطلب وہاں پہ جو ایک مدرسہ ہے, مدرسہ سولتیہ, اور پھر اس کے خاص طور پہ یہاں مولانا منظور احمد چنیوٹی کا بھی وہاں پہ ہے. وہاں پہ ان کے مطلب صاحبزادوں سے بھی میری ملاقات رہی ہے. یہ سارا کچھ بات یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں مطلب ایک ایسی بات کا اظہار کرنا جو ہم پہ واضح نہ ہو, جیسے اب بھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی کہ وحی اور الہام کے بعد, اب الہام کے نتیجے میں مرزا صاحب نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے, جبکہ اس کا تعلق جو ہے عام آدمی سے اللہ تعالیٰ کسی کی بھی رہنمائی کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی دوسرا اس کے الہام کا مکلف نہیں ہے, کوئی ماننا ان کے لیے ضروری نہیں ہے, جو کہ مرزا صاحب نے اس کو ضروری قرار دے دیا. بین ہی اگر میں کسی چیز کے اوپر جو کہ ارشاد نبوی جسے ہم حدیث کہتے ہیں کہ اس میں اگر میں کوئی بات یا سوال پیدا کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب انکار نہیں ہوتا, جس کو بنا کے ہم ایک اصل کام کی توجہ دوسری طرف ڈال دی جائے. ہمیں آپس میں یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے نہیں ڈیل کرنی چاہیے جس طرح سے ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ دوبارہ بھی آئیں گے ہمارے پروگرام میں, آ کے مزید بھی باتیں ہوں گی اور علم کی باتیں ہوں گی. یہ نہیں ہوگا کہ کسی اور چیز کے. ڈاکٹر صاحب کا رویہ, طریقہ, مزاج آپ نے دیکھ لیا, ان کا انداز آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہے. تو آپ کو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے سننے, ڈاکٹر صاحب کی کتابوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. عامر نے آپ کے سامنے وہ رکھی ہیں, ان کی ویب سائٹ ہے, ان کی یوٹیوب چینل ہے, ان کے اوپر جائیے, دیکھیے, اس چیز کو محسوس کیجیے. سلسلہ یہاں پہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ان اکابرین سے جو دین کا علم رکھتے ہیں اس سے مستفیض ہو.
आमिर, अगर आप इस सिलसिले में कोई बात करना चाहें तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप आएँ बिल्कुल के बाद। जी बहुत शुक्रिया शेख साहब, माशाल्लाह। सबसे पहले तो ज़ैतून एफएम की टीम को मैं मुबारकबाद माशाल्लाह देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से एक अच्छा प्रोग्राम, एक इल्मी तहकीकी और हकीकी मानों के अंदर दीनी प्रोग्राम, मतलब मुझे बहुत अरसे बाद लगा कि मैं हल्काए यानी असलाफ में बैठा हूँ। मुझे दोबारा वो वक्त याद आया जब मैं इशा की नमाज के बाद बैठा करता था, उस्ताद मोहतरम से दरस हदीस लिया करते थे। तो वो इस किस्म की ना बड़ी मोहतात बात और नपी तुली बात कि ये लफ्ज ना कहो, ऐसे ना, यानी ये देखिए कितनी बात है छोटी सी कि सारा दीन इस्लाम और जी सच्चे और हकीकी माखज, सही माख, उन्होंने जो इस्लाह, इसे कहते हैं उस्ताज हकीकी मानों के अंदर। उस्ताज ऐसा होता है, यानी उस्ताद की सिफात और क्वालिटीज होती हैं। ये नहीं कि वो जनाब इधर भी मेरे जैसा बंदा जनाब बस अजीबो गरीबी। तो अल्लाह का शुक्र है कि जब ऐसे लोगों को देखता हूँ कहता हूँ या अल्लाह इन लोगों को हमारी जिंदगी दे, इन लोगों को हमारी जिंदगी दे, हमारी जो जवानी की कुव्वत है वो इन लोगों को अदा कर दे, ताकि ये तेरे दीन का नाम करते हैं, आलिम बाअमल। अच्छा, एक और चीज भी मैं तहदीस नेमत के तौर पर, इंकरेजमेंट के तौर पर ये कहता हूँ, मैंने जो चीज़ डॉक्टर मक्की साहब के अंदर जो फील किया नाजरीन, मैंने पर्सनल बात भी की, स्टेज पर भी जब इनको देखा है, फतवे के मामले में किसी बंदे के बारे में हतमी राय जजमेंटल नहीं है। कहते हैं कि उसकी नीयत अल्लाह जानता है, हमने चीजों को देखकर चलना है, कोई राह निकालनी है कि जिससे इत्तफाक रहे और इंतशार ना फैले। अच्छा शेख साहब, आपसे एक सवाल है मेरा, डॉक्टर साहब तो जा चुके हैं और इंशाल्लाह आएंगे तो उनसे फिर हम पूछते रहेंगे, मैं पर्सनली भी उनसे राब्ते में रहूंगा। नाज़रीन, एक और चीज मैं बता दूं कि जो डॉक्टर साहब की कुतुब हैं मैं इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर भी दे दूंगा, और हम कोशिश करेंगे कि उसको जो है वो पीडीएफ फॉर्म के अंदर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी, दो कुतुब ऐसी हैं कि जो तो लाजमी आपने पढ़ दिया ना, एक कादियानी मुगालतात और दूसरी है तुवफ़िया के टॉपिक के ऊपर कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, ये जिंदा है। इस टॉपिक के ऊपर बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू लिखी भी है। अच्छा, कोई लेक्चर सुनना चाहता है तो वो लिंक भी मैं अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में दे दूंगा, और किसी ने इल्मी गिरफ्त देखनी है उस हवाले से भी मैं व्हाट्सएप के ऊपर वो ग्रुप में दे दूंगा। मेरे पास लिंक भी डॉक्टर साहब के चैनल्स के हैं। शेख साहब, आपसे सवाल अब करने लगा हूं मैं। जी इरशाद जी। क्रिस्टल क्लियर, मुझे कादियानी तावील, कादियानी हिला साजी नहीं चाहिए, मुझे आपसे उम्मीद है क्रिस्टल क्लियर आसान सा सवाल रखिएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, ठीक हो गया, मुझे ये बताएं कि जो डॉक्टर मक्की साहब ने हदीस की हुज्जियत पर बात की है और हदीस को माखज कहा है, इस हदीस का आप इनकार करते हैं जो डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया, आप इनकार करते हैं? ओह थैंक यू आमिर, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर साहब ने जो बात की है, असल चीज जो है, नुक्ता ही असल ये है, और मिर्जा गुलाम अहमद को यहाँ से ही ये तकलीफ और बीमारी शुरू हुई, जो वो चीज समझा नहीं। यकीन करें, जो उसने अहादीस को रद्दी की टोकरी में फेंका है ना, वो इसी वजह से फेंका है। मैं डॉक्टर साहब की जो बात से बात समझा हूं वो ये है कि जब हम देखें, ये लुगत जो है ना, ये इंसान की इजाद करदा है, इंसान ने इजाद की है लुगत। कुरान को लुगत की जरूरत नहीं है, जो डॉक्टर साहब की बात से मैं समझा हूं, जो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि कुरान लुगत का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला की जुबान है, उसने दी है, उसमें कोई नहीं, हालांकि निकालने वालों ने ये भी निकाला है, इवन मिर्जा गुलाम अहमद की किताब के अंदर ये बाकायदा तौर पे रेफरेंस मौजूद है कि जी कुरान की ये फलां आयत इस तरह नहीं, इस तरह होनी चाहिए थी लुगत के लिहाज से। सो कहने का मकसद ये है कि जो कुरान जिस हस्ती के ऊपर आया है उसने उसको बयान करना है। जब उसने उसको बयान करना है और जो उसकी जिंदगी उसी के मुताबिक गुजरी है, उनकी उन बातों से इनकार कैसे हो सकता है? सिंपल आपकी बात का जवाब। यानी शेख साहब, यानी ये कुछ लोग आएंगे वो कहेंगे नहीं जी हमें बीच में से वो चाहिए। शेख साहब, यानी आप इनकार नहीं करते? सवाल ही कुरान मतलब कि हदीस नबविया जो है, जो कुरान है, उस हस्ती के बगैर आप कैसे समझेंगे? मैं तो आपको पहले कह रहा हूं कि ये जो ग्रामर है, ये लुगत जो है सरफो नाब इंसान की इजाजत करता है। ठीक हो गया, और कुरान इसका मोहताज नहीं है।
ٹھیک ہو گیا. اچھا یعنی سمجھنے کے لیے نہیں ہے, ویسے کچھ اور فوائد بندہ حاصل کرنا چاہیے, اضافی ہے, مطلب دین کا ماخذ. ٹھیک ہو گیا. اچھا ناظرین, شیخ صاحب کی زبانی آپ نے سن لیا کہ ان کو انکار نہیں ہے حدیث کی حجیت کا بھی, اور حدیث کے وجود کا بھی, اور حدیث کے مقام کا بھی, اور اس کی جگہ کا بھی. اچھا اس کے علاوہ میں ناظرین کو یہ چیز نوٹ کے طور پر انفارم کر دوں کہ اس پروگرام کو حدیث کی حجیت اور حدیث کے مقام پر رکھنے والے بھی شیخ صاحب ہیں, یہ بھی یاد رکھیں. یعنی اگر میں سوچ رہا ہوں کہ شیخ صاحب کو لوگ کہتے ہیں جی انکار حدیث کرتے ہیں, حدیث کے منکر, ایک شخص یعنی منکر حدیث, میں شیخ صاحب یعنی یہ دیکھیں منکر حدیث محدثین کے جرمٹ میں, یہ کیا فلسفہ ہے؟ یعنی ایک منکر حدیث ہے اور ارد گرد سارے محدثین ہیں, اور وہ جناب اس کو چل رہا ہے معاملہ بڑے, یہ دیکھیں. اچھا یہ ایک منکر حدیث درس حدیث میں, اچھا جی ایک منکر حدیث محدثین کی چھاؤں میں, اور وہ پیچھے دیکھیں ایک بندہ کیسے دست بوسی کر رہا ہے. شیخ صاحب وہ دیکھیں آپ کے پیچھے تصویر میں, یہی درس دے رہے تھے نا استاد, یہی درس دے رہے تھے جی. تو یعنی ناظرین مثلا میں یعنی روؤں دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں, مقدور ہو تو رکھو نوحہ گر کو ساتھ میں. مثلا وہ ایک بندہ, اچھا پھر شیخ صاحب وہ پروگرام رکھانے والے, میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک بندہ منکر حدیث ہو کے حدیث کی حجیت پہ پروگرام رکھ آئے معصومیت. ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب, بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو باقاعدہ کالز کا آغاز کیا جائے جی. اچھا فاروق بھائی ہیں معذرت کے ساتھ, یار ہم فاروق بھائی کو بھول گئے. فاروق بھائی ہے میرے دو ہاتھوں کو معافی, ہم معذرت چاہتے ہیں. ٹیک کنٹرول جی. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ عامر بھائی, بہت شکریہ. نہیں مجھے آپ لوگ بھولتے نہیں ہیں, مجھے آپ بلکہ مجھے یاد دلاتے رہتے ہیں کہ اٹھو میاں شو بھی ہے 10 بجے. جزاک اللہ. کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہو جاتی ہیں کبھی کبھی, تو اس کے لیے معذرت. امید ہے اب آواز کلسٹر کلیئر آ رہی ہوگی. اور یقیناً سب سے پہلے تو بہت شکریہ شیخ صاحب, بالکل درست فرما رہے ہیں عامر صاحب. مجھے بھی آپ نے ہی جگایا کہ اٹھیں جی شو ہونے والا ہے, اور آج ذرا اسپیشل ہے. اور میں جب ٹاپک, کون سا ٹاپک ہے جی, حدیث کے اوپر بات ہو رہی ہے, تو ماشاءاللہ. اور پھر پتہ چلا کہ سعودیہ سے مطلب گیسٹ اور یوں. بہرحال تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو گائز, بہت اچھا پروگرام رن کیا, بڑا ہی زبردست. اور یقیناً جو عامر بھائی نے کہا نا شیخ صاحب, آج بڑا علمی ماحول تھا, بڑا ہی زبردست ماحول تھا. اور آڈینس بھی اس حوالے سے میں کنٹینیوسلی دیکھ رہا تھا کمنٹس کہ وہ اظہار کر رہے تھے کہ بڑا ہی مزہ آیا, اور لگا ہے کہ یار یہ ہوتا ہے علمی ماحول. اے کاش کہ ہر جگہ اسی طرح سے ہو جائے کہ ہم اگر کسی کو سمجھائیں بھی کوئی بات, تو اس کا طریقہ کار یہ ہو جو استاد محترم کا تھا شیخ ڈاکٹر سعید مکی صاحب کا. یہی طریقہ کار کاش ہر جگہ ہو جائے. اور اس کو کہتے ہیں شیخ صاحب عالم. عالم جس کے پاس علم ہوتا ہے, یہ چیز ہوتی ہے. عامر بھائی بس میری بات کمپلیٹ ہوئی. آپ جزاک اللہ, اگر کچھ کہنے لگے تو ضرور, ورنہ میں اب کالرز کی طرف آ رہا تھا. جی میں یہ کہنے لگا تھا فاروق بھائی, ایک لمبے عرصے بعد نا مجھے محسوس ہوا ہے کہ میں ایک شاگرد کے ماحول میں آیا ہوں. میں اسٹوڈنٹ بننا, میں آئی واز فیلنگ اگین اسٹوڈنٹ. ویسے تو اسٹوڈنٹ ہی ہوں, مگر کتابوں سے نکل کر, میرے پاس کتابیں ہی ہیں پڑھنے کو, کتابیں پڑھتا ہوں یا لوگوں کو. تو آج استاد محترم ولی جو مجھے لگا کہ میرے استاد آئے ہیں, مجھے ان سے سیکھنے کو مل رہا ہے, اور ہر بات پر قرآن اور حدیث اور دو ٹوک بات, یہ چیز مجھے بہت امپریس کرتی ہے. مثلا جو قرآن اور سلاف کا طریقہ کار ہوتا تھا, وہ قرآن و سننا سے یہ نہیں ادھر جی بلاغہ چلے جاؤ, فصاحت میں چلے جاؤ, منطق میں چلے جاؤ. ہمارے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں جاہل قسم کے, وہ پھر یہی کر رہے ہوتے ہیں, تو فلسفے چلے جاؤ, منطق میں چلے, بلاغہ میں چلے جاؤ. ہم یہ ڈرامے کر. اب یہ دیکھیں جب ایک عالم دین آتا ہے نا, وہ معطر کر دیتا ہے, وہ مسخر کر لیتا ہے, وہ مسحور کر لیتا ہے ماحول کو. قرآن و سننا کے ایک تسبیح میں پرو دیتا ہے, کالا کالا رسول, کالا کالا اللہ کالا رسول. یہ ہے وہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. ایگزیکٹلی احمد رفاقت درست فرما رہے ہیں آپ, علم کے ساتھ اخلاق کی بہت ضرورت ہے. بڑا ہی اچھا جملہ ہے یہ ہمارے یہ ویور کا. نیرا مفتی بننے سے بات نہیں بنتی, یا مولوی بننے سے. بہت شکریہ, چھوڑیں. جزاک اللہ. اچھا جی, کالز کا سلسلہ باقاعدہ شروع کرتے ہیں. جو بات ہوئی, اگر
بیچ میں کہیں آئے ہیں تو معذرت چاہوں گا, آپ دور ہی رہیے گا اس چیز سے. آج میں نہیں چاہتا کہ خراب کریں ٹاپک کو. آپ اگر بیچ میں آئے ہیں, وہ صاحبان جو کہیں اینڈ پہ آئے ہیں, ان کو ایک ہی جملہ انہوں نے آخری جاتے ہوئے شیخ صاحب کو دیکھا ہے جی, وہ ڈاکٹر صاحب چلے گئے ہیں, اچھا میں پھر آگے سے ٹانگ جو ہے نا اس کو گھساؤں یا کچھ کرنے کی کوشش کروں. نہ کیجیے گا یار, تنگ نہ کیجیے گا, بڑا پیارا ماحول چل رہا ہے, پلیز اس کو چلنے دیجیے گا. علمی کوئی سوال ہو, کوئی بات کرنا چاہتے ہو اس حوالے سے, کوئی چیز ضرور آئیے گا, ورنہ میں سیدھا کک کر دینا, چاہے کوئی بھی ہوا نا. آج نہیں, خراب نہیں کرنا ماحول پلیز. ہاتھ ہولا رکھنا ہے شیخ صاحب, ہماری طرف سے ہولا ہی ہے. پھر آگے مجھے پتا ہے نا کچھ صاحبان ہوتے ہیں, تو میں صرف ان کے لیے بول رہا ہوں یہ, باقی کوئی ٹینشن نہیں ہے. پہلے کالر ہمارے بڑے پیارے نوید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نوید صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں 3 دفعہ کہوں گا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج کی محفل جو تھی وہ بہت اچھی محفل تھی. اور میں ایک چیز, چلیں اس کو سوال کے اندر لے لیتے ہیں. کتنا میرے کو آج میں بڑا حیرت زدہ ہوں کہ ایک ایسے عالم آئے جن کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی, جن کے بیان کے اندر شیریں تھی, اور جب عامر بھائی اگر کوئی بات کر بھی رہے تھے تو ہنس کے مسکرا کے انہوں نے ان کو پیار سے ایک تعلیم دینے کی کوشش کی, اپنا بیٹا بنانے کی کوشش کی. بیٹا جیسے میں 50 سال کی عمر کا آدمی ہوں, میں جس طرح اپنے بیٹے کو بلاتا ہوں نا, وہ عامر بھائی کو اس طرح مخاطب کر رہے تھے. نمبر 1. نمبر 2, میں بہت حیران ہوا, مجھے بالکل ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو غلام احمد قادیانی صاحب کہیں گے. یقین کریں یہ جو پہلے عامر بھائی کہتے تھے یا شیخ صاحب آپ بھی کہتے تھے نا, یقین کریں میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے اللہ کو جان دینی ہے, کبھی کبھی میرے دل میں بھی تھوڑا سا ہوتا تھا, لیکن آج مجھے پتہ لگا کہ عالم لوگوں کا طرز طریقہ ٹیچنگ کا کیا ہوتا ہے. یقین کریں مجھے پتہ لگا. رکیے گا, معذرت کے ساتھ یہیں پہ رکیے گا. اب دیکھیے نا, آپ نے دل کی بات شیئر کی. اب آپ کو وہ چیز احساس ہوئی جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ یار جب آپ یہاں بیٹھے ہیں نا اصلاح والی سیٹ پہ, تو پھر یہ طریقہ ہوتا ہے, اس طرح سے بولنا ہوتا ہے. اپنے مخالف کو بھی آپ نے جب نام لینا ہے تو یوں لینا ہوتا ہے. اب یہ چیز آئی آپ کی سمجھ؟ نہیں فاروق بھائی, مجھے آئی ہے, لیکن دیکھیں کبھی کبھی ہم جس جذباتی ماحول میں پاکستان میں رہتے ہیں, ہر وقت ہم میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے ذہن پہ بھی وہ چیز حاوی ہو جاتی ہے. دیکھیں ہم کو بھی انسانی تقاضا ہے, بالکل تھوڑا مارجن دیں. شدت نہیں نوید بھائی, بالکل آپ شدت پسند علماء کو کم سنا کریں, میں اتنا ہی کہوں. چلیں نہیں, میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں آج, میں ان کی بات نہیں کرنا چاہتا. آج میں جو آئے تھے نا, میں ان کی بات کرنا چاہتا ہوں. ان کی مہربانی, ان کی شفقت, انہوں نے اپنے الفاظ یا کہانیاں یا یہ یا وہ, میں پتہ نہیں, میں معذرت کے ساتھ اتنے بڑے عالم تھے یہ بات کر رہا ہوں, انہوں نے ٹو دا پوائنٹ جو بات تھی وہ کی, اور آپ سے کویسچن لیے. مزے کی بات ہے کہ انہوں نے کہا مجھ سے پوچھو, نہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم سب چپ کر جاؤ اور اب میں بتاؤں گا کہ یہ سب کیا ہوتا ہے. حالانکہ وہ بتا سکتے تھے اور ان کا حق بھی تھا. بس میں یہ کہنا چاہوں گا, اور میں یہ شیخ صاحب سے اور عامر بھائی سے سوال کرنا چاہتا ہوں اگین, تاکہ اسے اویئرنیس بھی ہو, کہ اتنا شفیق لہجہ اور مرزا صاحب کہنا, یہ ساری باتیں ذرا پلیز تھوڑا سا. شکریہ. تھینک یو جی نوید صاحب, شکریہ. شیخ صاحب, عامر بھائی آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے مزید؟ شیخ صاحب دیکھیں, میرا خیال ہے کہ انہوں نے خود ہی, نوید صاحب اس کو کلیئر کر دیا تھا. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے میرا ایک پرانا تعلق ہے, میں بیٹھ کے ان سے ہم آپس میں بھی جب ڈاکٹر صاحب اور میں اکیلے مطلب بیٹھے, تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم مطلب او جی مرزا کہندا ہے. نو, آنیسٹلی اسپیکنگ, ان کے گفتگو کے اندر اس وقت بھی یہ بڑے احترام سے مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو قابل احترام بنایا ہے. سو ہم ان کی تعلیم سے, ہم ان کے نظریات سے, ان چیزوں سے یہ اختلاف رکھتے ہیں, اور اس میں ہم انہیں کاذب, دروغگو, مفتری جانتے ہیں. مطلب بڑے کھلے لفظوں میں بات ہو رہی ہے کہ میں مرزا صاحب کو مطلب بالکل کاذب مانتا ہوں, ایک مفتری مانتا ہوں, لیکن بحیثیت انسان ان کے لیے. اچھا, اس کے ساتھ ہی یہ کوئی ایسی چیز نہیں, ڈاکٹر صاحب نے جتنی بھی گفتگو کی ہے, obviously یہ احمدی حضرات بھی سنیں گے,
डॉक्टर साहब ने जितनी बातें की हैं अहमदी हजरात के लिए बहुत सी बातें काबिल गौर और फिक्र हैं इसके अंदर कि उनको चाहिए कि वो अपने मतलब रवायती अंदाज में मजाक में ना उड़ाएं या वो जिस तरह से तंजिया और ये वो करते हैं, बल्कि सीरियस लें इस चीज को, खास तौर पे जिस पे मैंने डॉक्टर साहब से सवाल भी किया वही और इल्हाम के सिलसिले में। डॉक्टर साहब कहते हैं जी मुझे नहीं पता था आपने ये सवाल करना, मुझे अभी इल्हाम हुआ। डॉक्टर साहब अब इसी प्रोग्राम में बैठे वो कह रहे हैं जी कि वो इल्हाम। तो मिर्जा साहब जो थे वो सुबह उठ के कहते होते थे इतनी सूरत से इल्हाम हुआ, आधा समझ आया आधा नहीं, आप पकड़ के रखो। और वो जो है वो लिखा होता है इनके बैनर्स के ऊपर कि जी ये इल्हाम हुआ, मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा। और लोगों ने घरों में उसको बैनर्स बना के फ्रेम करवा के लगाया हुआ है। वो बंदा है खुदा, अल्लाह ताला अगर एक बंदे की रहनुमाई करना चाह रहा है, उसकी कर रहा है, वो ले ले, ठीक है। दूसरों की तुम अपने तौर से कर दो, लेकिन मुकल्लफ क्यों ठहराते हो? एग्जैक्टली यही चीज उन्होंने शेख साहब की कि उससे कोई मसला मसाइल नहीं निकाल सकते। और ये जो इल्हाम का वर्ड है, मतलब उसको रहनुमाई कह लें। जब आपने कहा रहनुमाई, तो उन्होंने कहा कि शेख साहब आपने रहनुमाई कह दिया है, मैंने इल्हाम कह दिया है, तो वही चीज है। लेकिन यहाँ जो तारुफ करवाया जाता है इल्हाम वर्ड का, इस पे पहले भी आई थिंक एक दफा बात हो चुकी है। तो उसको कोई यूं चीज कोई दिखाई जाती है कि पता नहीं ऊपर से कोई एक प्रॉपर ऑर्डर आ रहा है और इसको जनाब फैला दें और इम्प्लीमेंट कर दें, छपा के जनाब गली मोहल्ले में लगा दें। और यहाँ कितना क्लियरली उन्होंने सादा एक लफ्ज में बता दिया कि सिंपल एक अल्लाह की तरफ से किसी काम में रहनुमाई हो जाना, दैट्स इट। दूसरे के ऊपर कोई नहीं है कि अजाब बना दें आप। लो जी मिर्जा साहब को इल्हाम हुआ तो अब कुछ 1.5-2 लाख बंदा जो है ना उसको तो चढ़ गई फांसी कि ये मानना ही मानना है, नहीं मानना तो काफिर। अच्छा, ये कुरानिक कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने बयान किया है। वो अल्लाह ताला कहता है उज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व नफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमा फुजूरहा व तक़वाहा। ये इल्हाम जो होता है ना, ये नफ्स के अंदर अल्लाह ताला डालता है अच्छाई या बुराई, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का एक मिक्सचर कॉम्बिनेशन होता है जो इंसान के फैसले करने में मुमद्दिद और मुआविन होता है। तो ये वाकई बात उनकी ठीक है कि जब आप किसी बंदे से काउंटर करते हैं, किसी बंदे को किसके इंटरेक्शन करते हैं, तो एक कशमकश होती है फैसले की जो आपके नफ्स आपके कॉन्शियस के अंदर चलती है। वो अल्लाह का फैसला होता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान का दिल जो होता है वो अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान होता है। तो इसीलिए उसको कहते हैं मुकल्लिबुल कुलूब, वो दिलों का फेरने वाला है। इसीलिए तो कहते हैं कि वो आपके अंदर इल्हाम करता है, आपके अंदर फैसला करने की सलाहियत देता है। तो ये इस हवाले से कुरानिक कॉन्सेप्ट है। तो इसी नवीद साहब की बात से ही मैं आगे लेके फारूक ये बात करूंगा कि हमारा ये जो प्रोग्राम है, मतलब मेरा एम्फेसाइज इसी चीज पे रहता है कि हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ना, हम सिर्फ और सिर्फ अहमदी हजरात जो आजहानी गुलाम कादियानी के मानने वाले हैं, उनकी तवज्जो और उनको इस कल्ट से निकालने के लिए, उनकी हमदर्दी में, हमें उनसे कोई और मसाइल नहीं, कोई उनसे हमने कुछ चंदा नहीं लेना, कुछ और नहीं करना, कोई मसला नहीं, को लेना नहीं, को देना नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वो जो इस्लाम के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, उस पर नकबजनी जो कर रहे हैं और इस्लाम के तशख़्ख़ुस को बिगाड़ रहे हैं, बहरहाल वो चीज कोई शख्स दुनिया का किसी जगह का किसी मतलब थर्ड वर्ल्ड का बंदा हो, वो भी नहीं चाहता कि मेरे घर में चोरी हो, आए कोई नकबजनी करके ले जाए मेरी चीज को, वो भी नहीं चाहेगा। तो ये चीज जो है, इस चीज को ज़हन में रखिएगा। अगर हम बाज़ चीजें इस चीज की तरफ तवज्जो दिलाते हैं इनको, इनकी किताबें पढ़ने का, जैतून चैनल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैठे जो बात है, ये कादियानियों अहमदियों की आगाही के लिए है, अवेयरनेस के लिए। हम इन्हीं की बात करना चाहते हैं, हम दूसरी तरफ नहीं निकलना चाहते, जो कि बाज़ औक़ात हम इंसान हैं, हमें कमज़ोरियाँ भी हैं, बशरी कमज़ोरियाँ के हम निकल जाते हैं, किसी की बातों पे आ जाते हैं, उधर से छोड़ के दूसरी तरफ। बहरहाल उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करे, हम जितना भी बच सकें बचें और अपने इसी सीधे रास्ते पे रहें। जो हमारा काम है, जो हमारा मिशन है, हम उसी को फॉलो करें। जी थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह शेख साहब, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर्स की तरफ आ जाते हैं जी। अकील, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अकील भाई कहाँ से और क्या सवाल? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, आमिर भाई, शेख साहब, क्या हाल चाल है? मैंने आपके पहले शो में भी कॉल की थी। अकील बात कर रहा हूँ जर्मनी से जी। मेरा ताल्लुक अहमदिया फिरके से है, अहमदिया जमात से। तो अभी डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बात की। उनकी बात सुन के सीरियसली बहुत अच्छा लगा, मजा आया उनकी बात सुनने का।
اور جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے، ان کا بات کرنے کا طریقہ بہت اچھا تھا. ایک تو سوال ہے میرے، سوال مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. ایک پوائنٹ جو میں پوچھنا چاہتا تھا وہ یہ کہ انہوں نے بات کی کہ انسان کو علماء سے پوچھنا چاہیے. میرے خیال میں شاید میں غلط سمجھ گیا ہوں، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کو خود پڑھنا چاہیے، لیکن کوئی نتیجہ نکالنا جو ہے وہ آپ کو علماء سے پہلے کنسلٹ کرنا چاہیے، خود سے نتیجہ نکال کے اس کو کمپلیکس نہیں کر دینا چاہیے. شیخ صاحب یہی بات، یہی مطلب ہے اس چیز کا؟ جی عقیل صاحب، سوری میں ایک دوسری طرف ایک روا سے خبر مجھے آ رہی ہے تو میں اس کے اوپر ذرا لگا ہوا. شیخ صاحب میں اس میں اگر عرض کروں، عقیل صاحب ایسا ہے کہ چونکہ ڈاکٹر صاحب موجود نہیں ہیں اور ان کا جو طریقہ کار ہے بات کرنے کا مجھے بڑا اچھا لگا، میں چاہوں گا کہ اگر جب وہ نیکسٹ ٹائم ہمارے ساتھ آئیں تو آپ یہ سوال ان سے خود کیجئے گا تاکہ وہ بڑا کرسٹل کلیئر اس کا جواب دے سکیں کہ ان کے الفاظ کا ایگزیکٹلی کیا مطلب تھا. اب اس طرح سے ہم ان کی بات کی تشریح اگر کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بات پسند آئے اور وہ اس طرح سے نہ ہو ان کا موقف، تو یہ بہتر ہے. آپ اس وقت شیخ صاحب موجود ہیں، عامر بھائی موجود ہیں، ہماری باتوں سے ریلیٹڈ کوئی ہو سوال آپ پلیز. اور ایک اور سوال، اب شاید آپ یہی بات کہیں کہ ان سے، لیکن شاید شیخ صاحب بھی یا آپ بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں، چونکہ یہ ذل اور بروز کا جو انہوں نے ذکر کیا، چونکہ میں نے جب اپنے جماعت میں جو کچھ پوچھا تو یہ ساری چیز جو ہے وہ تو گھومتی ذل اور بروز کے ارد گرد ہے. ہم لوگوں کو جو چیز سکھائی جا رہی، جو بتایا جاتا ہے، تو وہ یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ ذلی اور بروزی رنگ میں بات ہوتی ہے. اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ ذل اور بروز تو موجود ہی نہیں ہے. جی تو یہ شیخ صاحب مجھے ذرا کلیئر کر دے گا، میرے لیے ذرا شاکنگ بات تھی کیونکہ میں نے تو آج تک یہی سیکھا ہے بچپن سے. تو اچھی بات ہے کہ آپ کو یہ چیز ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح بتائی کہ یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ کہیں پہ تھا نا، مرزا صاحب اپنے پاس سے لے کے آئے. یہ سوال آپ جو ہے نا مطلب جماعت کے کسی بھی جو ہیں، مطلب چاہے مفتی مبشر صاحب ہیں، کالو ہیں، یا اور کوئی مجیب راشد ہیں، مطلب کسی سے پڑھے لکھے سے آپ ان سے کریں، ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا قرآن میں یا اسلام کے اندر ذل بروز جو ہے یہ کہاں پر ہے، یہ آپ ان سے سوال کریں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات بیان کر دی ہے نا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ لے گئی باہر سے، مطلب کہیں اور سے. تو میں نے وہاں پہ یہ بات کی تھی کہ جو تناسخ کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. مطلب میں نے انہیں جو ہندوازم کا ایک ہے فلسفہ اس کے ساتھ اسے جوڑنے کی کوشش کی تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے نہیں، اس کا تو وہ ڈینائی کرتے ہیں مرزا صاحب اس چیز کو. سو آپ ان سے پوچھے جا کے مطلب یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے، باہر سے آپ نے لیا ہے اور اسلام کے اندر داخل کیا ہے، اور آپ اسلام میں ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، ایگزسٹ نہیں کرتی یہ چیز. میں اس پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. عقیل بھائی ہیں، دو تین باتیں کر گئے. ایک تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو آپ پروگرام کو دوبارہ سن لیجیے گا. ایک تو آسان حل یہ ہے کہ جب تک ان کا نیکسٹ پروگرام نہیں ہوتا تو آپ وہ جہاں انہوں نے بات کی ہے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس کو آپ دوبارہ سن لیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا. نمبر ایک، جو ذل بروز کے حوالے سے آپ نے کی ہے، کسی اصطلاح کو شرعی اصطلاح قرار دینے کے لیے شریعت کی دلیل چاہیے. تو ذل، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر مرزا صاحب نے ذل اور بروز کو ایک اصطلاح قرار دینا ہے تو دیں، مگر دین اسلام کی اصطلاح یا شرعی اصطلاح نہیں کہہ سکتے. کیونکہ جب آپ کسی چیز کو شرعی اصطلاح کہنا چاہتے ہیں، دیکھو میں نے ایک دفعہ پروگرام تھا، میں نے کہا کہ جی اگر آپ نے یہ حالیت مریمی جو ہے اس کو آپ نے تصوف کے رنگ میں بیان کرنا ہے، اسی طریقے سے ذل اور بروز کو تصوف کے رنگ میں رکھنا ہے. یہ سب سے پہلے کانسیپٹ دیا تھا پلاٹو نے، جو افلاطون تھا، جو فلسفی تھا. افلاطون نے کہا تھا کہ چیزوں کا باطن میں ایک عکس ہوتا ہے، جس کو بعض لوگ اورا سے بھی مکس کر دیتے ہیں. کسی چیز کا اورا ہوتا ہے، مگر اورا از ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. مگر کسی چیز کا ریفلیکشن ہونا تو اس کو ذل کہتے ہیں، یا بروز. ذل عربی میں کہتے ہیں، بروز فارسی میں کہتے ہیں. کسی چیز کا ریفلیکشن، کسی چیز کا عکس. نقص ناقص ہی ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے، مگر اسی چیز کا عکس ہوتا ہے. اس چیز کو بھی اگر سامنے رکھا جائے تو بہت سے فلسفی اور اس قسم کے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں. مگر میں ان شارٹ آپ کو کلیئر کرنے، کیونکہ دوسرے کالرز بھی ہیں، فاروق بھائی نے دیکھنا ہے، تو صرف یہ چیز سمجھیں کہ اگر اس اصطلاح کو دین اسلام کی شرعی اصطلاح قرار دینا ہے تو ڈاکٹر صاحب کے مطابق اس کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. مجھے اصل میں اس وجہ سے اس چیز میں تھوڑا بھی تھا کہ میں نے غامدی صاحب کو بھی سنا تھا، وہ بھی اس چیز کا ذکر کرتے ہیں. تو جی یہ شاہ ولی اللہ محدث صاحب نے، یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا پہلے ذکر شاہ ولی اللہ محدث صاحب نے بھی کیا ہوا ہے.
शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिलवी साहब ने भी अपनी किताबों के अंदर उनके बेटों ने भी जिक्र किया है, मगर किया जिल्ल और बुरूज को तसव्वुफ के रंग सूफिया ने किया है। जी सूफिया ने किया हुआ है। अकील आप मेरा नंबर ले लें तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ये मेरा नंबर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। शेख साहब मैं आपको मैसेज करता हूँ, मेरी आपसे बात हुई है शायद। चले ठीक है। आई एम सॉरी मैं क्योंकि इतने ज्यादा होते हैं। ठीक है, मुझे याद करा दिया करें। थैंक यू सॉरी, बहुत शुक्रिया। बहरहाल मुझे डॉक्टर साहब की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह दोबारा भी इंशाल्लाह फोन करूंगा। ओके जी, थैंक यू सो मच अकील साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग ज़ैतून एफएम लाइव शो। नेक्स्ट कॉलर डॉक्टर नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब क्या सवाल आज आपका? वालेकुम अस्सलाम। बहुत थैंक यू आप सब लोगों का, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत सीखने को मिला। मुझे ये मतलब प्रोग्राम सुन के ना समझ ऐसे आई है कि मिर्ज़ा साहब ने एक तो इल्हाम को वो शरीयत का दर्जा दिया, मतलब ये जो है और मैं मतलब नबी हूँ, और सेकंड उन्होंने जो जिस बात पे मतलब समझ आती है वो ये है कि मुतशाबिहात के बारे में उन्होंने जो भी इल्हाम और मतलब जो भी उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये तालीम दी है कुरान पाक की और वगैरह वगैरह, उसको भी उन्होंने जो है एक तरह का फर्ज कह दिया कि ये ज़रा ज़्यादा रैशनल है और वगैरह वगैरह। सो मेरा कहने का ये मतलब है, जब हम लोग सलफ़ की बात करते हैं तो हम ये कैसे अज्यूम कर लेते हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो थे उनको हदीस का इल्म नहीं था या शरीयत का इल्म नहीं था, या इमाम मालिक थे या इमाम अबू हनीफा थे या उसके बाद इमाम अबुल हसन अशरी थे वगैरह वगैरह। तो हम ये कैसे अज्यूम कर लेते हैं कि उनको नहीं पता था जो आज गांधी साहब या मतलब इस तरह के जितने भी हैं या कादियानी साहब, ये जो मिर्ज़ा साहब थे, इनको जो पता है वो बहुत अच्छी तरह पता। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। जी आमिर भाई। जी मैं इस पे ये बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बात की है, ये गलत फहमी है। आम तौर पर ना ये रवैया इख्तियार किया जाता है कि जनाब वो पुराने बाबों को इल्म नहीं था, पुराने बुजुर्गों को या उलमा को, आज के आलम को। यार ये इस कॉन्सेप्ट से निकलें। उसकी वजह ये है कि दीन इस्लाम एक इल्म है, इल्म इर्तिका से बढ़ता है। अब देखें, आज मुझे ये बताएं कि आज ये इंटरनेट को इस्तेमाल करना, मोबाइल सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ये मुझे फिक़ह हनफी से निकाल कर दिखाएं, जैसे डॉक्टर साहब भी बयान कर रहे थे, या मुझे फिक़ह मालकी से और हम्बली और शाफी और जाफरिया से निकाल कर दिखाएं। नहीं निकाल सकते, वजूद ही नहीं है चीज का। इल्म जो है वो इर्तिका के साथ फैलता है। इमाम राजी ने जो किताब लिखी है निहायतुल उकूल इला दिरायतुल उसूल, उसमें बयान किया है कि इल्म जो होता है वो महदूदात से कहते हैं महदूदात से मुतनाहियात, यानी जो चीजें लामहदूद, हाँ, यानी कि इल्म जो होता है वो आपको एक हद से आगे निकलकर अननोन को डिस्कवर करने का तरीका बताता है, यानी जो डिस्कवर नहीं हुआ उसको डिस्कवर करने का तरीका बताता है। तो ये कहना जी वो गांधी साहब को आज पता चला है या फलाने आलिम को आज पता चला है, पहले तो ये कंसेप्ट, हाँ ये जरूर मैं कहूंगा कि कोई आलिम दीन या कोई स्कॉलर आता है आज वो ऐसी बात कर रहा है जो जमहूर के खिलाफ है, कुरान और सुन्ना के खिलाफ है, उम्मत मुस्लिमा के इज्मा और तवातुर के खिलाफ है, वो और बात है। मगर ये सिरे से नफी कर देना, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें कि कुरान और सुन्ना और इज्मा और मुतवातिर के खिलाफ ना हो, तो कोई बंदा अपनी राय आज के हालात के एतबार से दे सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं। ये कहना जी वो उन उलमा को जो है ना वो कम इल्म था। अच्छा मैं मिसाल के तौर पर मुझे ये बताएं, असहाब कराम जो थे, ये उसूल फिक़ह तो बाद में बने हैं, ये असहाबे कराम को फिक़ह की जो टर्म्स है इनका इल्म था? रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। ये उन इस चीज का इल्म ना होना उनकी तनकीस या उनकी तनकीर नहीं है, इल्मी। उनको जरूरत नहीं थी, सिंपल बात, उनको जरूरत नहीं थी क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट थे वो अल्लाह के नबी के साथ। ये जरूरत पड़ी है ताबेइन और तबा ताबेइन को, क्योंकि उनके साथ डायरेक्ट नबी नहीं थे। फिर इल्म फैल चुका था अतराफ व अक्तार में, जो है वो जवानिब में जो है वो दीन इस्लाम फैल चुका हुआ था। तो उसके साथ जो इंटरेक्शन हुआ है गैर कौमों के साथ, उसने नए मसाइल को जिद्दत दी। हजरत उमर फारूक के ज़माने में जब तबा ताबेइन का ज़माना शुरू हुआ है, तो उन्होंने जिन स्कॉलर्स को शाम और इराक में भेजा है, तो वो ऐसे स्कॉलर्स को अपॉइंट करते थे जिनका आईक्यू लेवल हाई हो। आप पढ़कर देखें अल फारूक में, तो उन्होंने लिखा है कि, और इसी तरीके से इब्न जौजिया की जो किताब, इब्न जौजी की किताब है सीरत मनाकिब इब्न उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मनाकिब
मनाकिब इब्नुल खत्ताब, मनाकिब इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि वो उन इलाकों में, जिन इलाकों में नो मुस्लिम ज्यादा होते थे, न्यू मुस्लिम ज्यादा होते थे, उन इलाकों में वो ऐसे स्कॉलर्स को भेजते थे जिनका आईक्यू लेवल हाई हो, जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो नए मसाइल को दरियाफ्त कर सकते हो। तो इन शॉर्ट, माजरत के साथ पर मैंने लंबी बात कर दी, मगर इन शॉर्ट आप ये चीज समझें कि सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि ये कॉन्सेप्ट गलत है कि आज का आलिम पिछले आलिम से ज्यादा नहीं सीख सकता। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ने इल्म को चलाना ऐसे है। एक आयत भी हजरत डॉक्टर साहब ने पढ़ी थी, फौक कुल्लु दी इल्मिन अलीम, ये अल्लाह का एक कुलिया है, कायदा है कि हर इल्म वाले के ऊपर एक ज्यादा इल्म वाला होता है। अब हजरत मूसा जो है कुरान में सूरह कहफ में कहते हैं, उस पर दलाइल देते चले जाएं आप। सूरह कहफ चैप्टर 18 जो है उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो किससे सीखने के लिए जाते हैं? अल्लाह नबी थे डायरेक्ट, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह से डायरेक्ट मुकालमा होता था, मगर अल्लाह ताला ने भेजा एक उस्ताद के पास कि जाकर ये चीजें सीख कर आओ। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप आलिम कुल बन गए हो और आपके बाद कोई आपसे बेहतर नहीं आ सकता। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ आई थिंक अरशाद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कौन साहब कहाँ से? अरहास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे भाई आप कॉल पे हैं। मोहम्मद सिद्दीक साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आमिर साहब, फारूक साहब, शेख साहब और जो सईद अहमद साहब आए थे, इन सबको मेरी तरफ से अज़मत का सलाम। और आज मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था हम तो मादी दुनियादार हैं, थोड़ी देर के लिए मदरसे में सानवे तलमुस होते हुए देखा। इसके लिए मैं आपकी जैतून टीवी का बहुत ममनून और मशकूर हूँ। अल्लाह आगे मजीद ऐसे प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए और आपका साया हमारे ऊपर हमेशा के लिए साया फिगर रहे, ताकि जो है खासकर गुलाम अहमदियों के लिए एक उनके लिए हिदायत का जरिया बने। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक खुश रखे आपको। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कौन साहब कहाँ से और क्या सवाल जी? माइक जी अस्सलाम वालेकुम। ये माइक अपना म्यूट करें जी। अनम्यूट, सॉरी अनम्यूट। मोहतरम, ये रोज के नाम से जो आईडी है, आप कॉल पे मौजूद हैं, ऑन स्क्रीन मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद मेरा नेट खराब है या क्या है। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप कॉल पे मौजूद हैं, आप कोई सवाल करना चाहेंगी मोहतरमा? हाँ जी, मैं ना ये एक हिसाब से पर्सनली बात करना चाह रही थी, बाकी तो मैंने सिर्फ इन्हीं का नंबर मांगा था। मुझे नहीं लगा कि कुछ आपको बुरा लगा, तो आई एम सॉरी। अच्छा चलें, एक मिनट ज़रा मैं समझाता हूँ आमिर भाई। ज़रा ये देखिएगा मोहतरमा, ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है आपके मोबाइल की? हाँ जी, अब तो मुझे मिल गया, जब पहले मैं मांगा था। बहुत शुक्रिया। बस यही मसला होता है, मैं बताता हूँ जी, यही चीज़ है। छोड़े आमिर भाई, ये वही पुरानी चीज़ें हैं कि जी मुझे नंबर नहीं मिल रहा, पर्सनली मुझे चाहिए। मेरी बहन, ये स्क्रीन इसी को कहते हैं जिस पे आप पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं और नंबर जब दिया जाता है और बीच में बताया भी जाता है तो ये होता है, इसको कहते हैं जी। और ये फिर नीचे नंबर आता है, यहाँ से नोट करके आप पर्सनली राब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जी कोई कॉल पे आना चाहें तो आ जाएं जी। ये रहा नीचे लिंक। इरहाज साहब को देखिए, उन्होंने माइक अनम्यूट किया है, क्या किया? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। यार आज आप लोगों ने बहुत ही बुरा किया, कसम से। आप लोगों ने उन लोगों का जनाजा निकाल दिया, वो भी बगैर गुस्ल, जिन्होंने शेख साहब के ऊपर फतवे लगाए थे। उनकी दुकानदारी आप लोगों ने बंद कर दी, माशाल्लाह। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सब ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होना चाहिए था। सुनने तो दे जरा, इरहाज साहब कहना क्या चाह रहे हैं। ये फारूक, ऐसा होना चाहिए था सर, पहले होना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े प्रोपेगेंडे किए हैं शेख साहब के बारे में। और अल्लाह पाक
जज़ा दे। डॉक्टर साहब आए हुए थे आज, तो थोड़ा सा सुना, मैं तो काम से आया, थोड़ा सा उनके आखिरी अल्फाजात सुने, बहुत ही मजा आया। और मैं अमराक साहब आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये रिलिया बुरीजी पे तो उन्होंने बात की, ये उम्मती नबी का क्या मसला है, ये भी बहुत ज्यादा कादियानी कहते हैं, इस पे जरा प्लीज हमें क्लियर करें आज तो पता बड़ी चले। प्यारी बात देखें ये अरहास भाई ये भी करामती हुई है। अच्छा करामत हुई है, उसकी वजह यह है कि आज ही इस इशू के ऊपर मेरी नजर से एक हवाला गुजरा। ओहो मिर्जा साहब का नहीं है, मिर्जा साहब का तो गुजरा था। एक डिबेट है आका के गुलाम चैनल के ऊपर इसी चीज के ऊपर कि ये जो आयत है सूरह नाम की पेश करते हैं, सूरह निसा की, सूरह नाम की, वमन युतिल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल सूरह निसा की है जी, सूरह निसा की आयत है। इस पर मैंने बकायदा पूरा प्रोग्राम ज़ैतून एफएम लाइव पर अकीदा खत्म नबूवत और कुरान के कॉन्टेक्स्ट में मैंने वो एक प्रोग्राम पूरा पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये जब आयत उस डिबेट के अंदर पेश की गई ना, तो इससे तासुर ये दिया गया कि जो इताअत करता है ना, जो इताअत करता है तो उससे मेरे ख्याल से क्या निकला, हाँ ये चैनल जो है बिल्कुल आका का गुलाम चैनल हमारे खत्म नबूवत के बड़े जेन्युइन मुजाहिद हैं। यहाँ पर एक डिबेट पड़ी हुई है मेरी और एक जर्मनी के मुरब्बी हैं उनकी, 3 दिन डिबेट हुई है, उसमें इस आयत को हमने एड्रेस किया। उसमें ना उनको मैंने कहा कि मुझे कुरान की किसी आयत से साबित कर दें कि जो इताअत वाला नबी है ना, ये कहीं से साबित होता हो इताअत के तरीके से। उन्होंने ये आयत पढ़ी, मैंने कहा कोई एक मिसाल ही दे दें कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से पहले जितने नबी आए हैं उनमें से कोई एक आया हो। तो उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा जी हारून अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम जो है, हाँ ये जो है ना, ये इताअत के नतीजे में नबी बने थे। मैंने कहा कुरान की कोई आयत पेश कर, नहीं पेश कर सके, उल्टा फंस गए। उल्टा इसलिए फंस गए कि मैंने मिर्जा साहब का एक हवाला किताब से पेश किया जिसमें मिर्जा साहब कह रहे हैं कि मूसा और उनकी कौम की कोई भी नबूवत इताअत के नतीजे में नहीं थी, सारी की सारी मुहब्बत थी, वहबी थी। वो फंस गया, वो कवे हुण मैं थे की करा, क्योंकि वो गल वो ऐसी कर बैठे सन। अच्छा जी, मैंने ना एक हवाला आज मेरी नजर से गुजरा, मौलाना हनीफ नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है मिर्जाइयत एक नए जाविये से, बड़ी शानदार किताब है, पढ़ने वाली है। उसमें से मुझे हवाला मिला तो मैंने नोट कर लिया, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाने लगा हूं। इससे पता चलता है कि कोई एक मिसाल भी नहीं मिलती, और अगर ये हजरत हारून अलैहिस्सलाम की मिसाल देना भी चाहें उसके बारे में अल्लाह ने क्या कहा हुआ, ये देखें जी, कुरान से भी मसला हल हो जाता है। सूरह साफात चैप्टर 37 वर्स 114 से लेके आगे 117 और 18 तक अल्लाह ताला कहते हैं वलकद मन्नना अला मूसा, मनन्ना अला मूसा व हारूना, अलबत्ता तहकीक हमने इनाम किया मूसा पर और हारून पर, दोनों पर लिखा है। अच्छा, यहाँ पर तस्निया की ज़मीर होगी, अगर इताअत होती ना तो आगे देखना आगे क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। यानी इन दोनों को बराबर का शरीक किया है। यानी नबूवत अगर इताअत के नतीजे में भी मिलती तो उन दोनों को यकसा लिखा हुआ है, ये वो मानते ही नहीं है। यानी ये मानते हैं इताअत जो है वो सानवी कैटेगरी है। अब ये मसले को हल कर देते हैं कुरान की आयत, वो कहते हैं वनज्जैनाहुमा व कौमहुमा मिनल करबिल अजीम, और हमने दोनों को निजात दे दी, दोनों की कौम को एक बहुत बड़ी आजमाइश और तकलीफ से। वनसरनाहुम फकानु हुमुल गालिबीन, हमने उनकी मदद की तो वो गालिब हो गए। अब आगे देखें क्या लिखा हुआ है, व आतैनाहुमुल किताबल मुस्तबीन, और हमने उन दोनों को किताब दी, ये नहीं कहा कि एक को किताब दी। इसका मतलब है कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो है ना वो इताअत के नतीजे में नहीं, या उनके सेकेंडरी या उनके असिस्टेंट या सेक्रेटरी के तौर पर नहीं, दोनों को मुस्तकिल नबूवत अता की हुई थी और दोनों को किताब अता की थी। यानी दोनों उस नबूवत के अंदर बराबर के शरीक थे अपने जमाने में। वहदैनाहुमुस सिरातल मुस्तकीम, और दोनों को सिरात मुस्तकीम अता की गई थी। अब यहाँ जो है ना ये मसला हल हुआ इस तरीके से भी कि अगर ये पहुंचो कि इताअत की नबूवत की मिसाल ये दें कि हारून अलैहिस्सलाम जो हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम की इताअत में बने थे, तो उसके मुतअद्दिद जवाबात जहाँ दिए जा सकते हैं मिर्जा साहब की किताबों से और उस आयत से भी, वहाँ ये इतराज भी सामने रखा जा सकता है इस आयत की रोशनी में भी कि यहाँ तो दोनों को सेम पैटर्न के ऊपर किताब भी दी जा रही है, हिदायत भी दी जा रही है, और दोनों को तस्निया के सीगे के साथ मुखातिब किया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि दोनों बराबरी के सतह के ऊपर मुस्तकिल नबी थे, मुस्तकिल। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह आमिर भाई, बहुत शुक्रिया।
لاسٹ ایک کالر لیں گے اس کے بعد پروگرام کا کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے, لیکن اس سے پہلے ونس اگین میں آپ لوگوں کو ایک دو چیزیں دکھا دیتا ہوں جی, اگر کوئی فرسٹ ٹائم ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ زیتون ایف ایم انگلش, اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو یہ گرین آئیکن کے ساتھ جو آپ کو چینل نظر آئے گا اور جس پہ آپ کو یہ ویڈیوز بھی نظر آ رہی ہیں, احمدیہ کمیونٹی ورسز ٹرو اسلام اور فریڈم فار احمدیز, سارا انگلش میں یہ کام ہو رہا ہے. اور نیچے آپ کو کچھ شغل میلے بھی نظر آ رہے ہیں جو ہمارے نام کے اوپر چل رہے ہیں. بہرحال اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے. 7 ویڈیوز ابھی تک آ چکی ہیں. 8ویں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بردر عمر خان یو ایس اے سے جو ہیں ایکس ایم ڈی ہیں, وہ بھی ان کی آ رہی ہے, ایڈیٹنگ میں چل رہی ہے. کل رات ہی ہم لوگوں نے ریکارڈنگ کی ہے, بڑی زبردست وہ ہے. اور اس کا بھی ٹاپک یہی ہے کہ مرزا قادیانی صاحب نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے سے جو بھی باتیں کی ہیں کہ کبھی وہ ہیں زندہ تو کبھی آ رہے ہیں کبھی نہیں, ود ریفرنس پوری کی پوری بات لیکن انگلش لینگویج میں, وہ ضرور دیکھیے گا. اس کے بعد زیتون ایف ایم شارٹ کلپس اگر آپ لکھیں تو یہ بلو آئیکن کے ساتھ آپ کو جو چینل نظر آئے گا یہ والا 84 ویڈیوز اس کے اوپر, یہ ہمارے جو بھی شوز آج کا بھی جو ہوا ہے اس کے اندر سے بھی ٹاپک وائز جو بھی چھوٹے چھوٹے ٹاپکس اس کے اندر ہوں گے, ہر ایک کی شارٹ کلپ نکل کے ڈیلی ایک نئی ویڈیو اس کے اوپر آ رہی ہے. یہاں یہ لاسٹ ویڈیوز دیکھیے, یہ بٹ صاحب آئے تھے, عمر خان بھائی, شیخ صاحب, عبدالحی بھائی, یہ پروفیسر طاہر احمد ڈار صاحب. تو یہ اس طرح سے یہ کلپس موجود ہیں. اس چینل کو لازمی وزٹ کیجئے, بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا قادیانیت کے حوالے سے. آئیے لاسٹ کالر لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. نوید صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں واپس دوبارہ آ گیا ہوں, کوئی تھا نہیں. جی نوید صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج ایک اور میرا سوال حل ہوا ہے اور ذرا میں مزید وضاحت چاہوں گا, ہو سکتا ہے میرے کو سمجھنے میں غلطی لگی ہو. کہ جو آئے ہوئے تھے ہمارے مہمان, انہوں نے یہ کہا کہ جو الہام ہے اس کے اندر یہ گائیڈنس تو انسان کو ہو سکتی ہے, لیکن شرعی کسی قسم کا معاملہ مرزا صاحب کو چھوڑ کے علاوہ کوئی اور بھی اگر کوئی پاسٹ میں بزرگ تھے یا آگے آئیں گے یا آج ہیں, تو شریعت کسی طرح سے بھی وہ اس کے اندر چینجز یا کوئی بات نہیں کر سکتے اس کی. Am I right? Very true. جی بالکل صحیح. تو اس کا مطلب ہے یہ جو کئی لوگوں کو اگر کشف ہوتا ہے یا الہام ہوتا ہے تو اس کے بارے میں پھر وہ بات تو پھر ختم ہو گئی نا. پھر بس یہی سمجھنے کی بات ہے, ذات کی حد تک وہ چیز ہوتی ہے, کوئی دوسرا شخص اس کا مکلف نہیں ہے. اچھا, وہ صرف دوسرا کی ذات تک ہے. مخلف کو ذرا اردو میں ذرا اور آسان, مخلف کے کوئی دوسرا جو ہے اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ اس کو مانے. نوید صاحب مطلب میں آپ کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں کہ ایک بابا جی ہیں, وہ ان کو جی کشف ہو رہے ہیں الہام, یہ آج کل یوٹیوب پہ اس طرح کی مخلوق آپ کو بہت نظر آ جاتی ہے, وہ کہیں تو ہم کسی پہ کوئی لازمی نہیں ہے ماننا, یہ ان کی ایک ذاتی رائے ہے, وہ کہتے رہیں اس کو جو بھی کہتے رہیں, یہ ان کی ذات کے لیے ہے, وہ اس کا کچھ کریں کچھ نہ کریں. ہمارے اوپر کوئی فرض نہیں ہے کہ ہم مانیں کہ وہ جی فلاں کو خواب آیا تھا تو یا پھر کوئی کل اس میں ہو گیا تو کچھ ان کے دل میں آ گئی. سوری بات کٹ گئی. میں اس کو نا ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں اور آسان. ایک بندہ رات کو سویا, اس کو خواب آیا کہ جناب فلاں بندے کی ایک بیٹی ہے, اس کے ساتھ میرا نکاح ہونا ضروری ہے, آسمان پر طے پا گیا. ٹھیک ہے, تو نکاح نہ ہوا نا تو طوفان آ جائے گا, طاعون آ جائے گا, زلزلہ آ جائے گا اور دنیا جو تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوگی اگر میرے سے نکاح نہ ہوا. لو جی, وہ پھر اگلے دن اٹھ کے اشتہار شائع کرنا شروع کر دے کہ میری مانو میری مانو. یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی. صرف آسان لفظوں میں یہ ہے جو مرزا صاحب نے کیا ہے. کسی کے لیے بھی کوئی بھی کرے, مرزا صاحب کون سا آسمانی مخلوق ہے, وہ بھی انسان ہے, تو سب کے لیے رول از سیم. تھینک یو سو مچ نوید صاحب, تھینک یو فار جوائننگ. آج کے لیے دوستو اتنا ہی, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک اپنا پیارے رشتہ داروں, عزیزوں, دوستوں قریب سب کا بہت سارا خیال رکھیے گا. تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیے گا. اور آج ایک اور بات بھی کہوں گا کہ علم ایسے لوگوں سے سیکھیے گا جو سکھانا جانتے ہوں. بہت شکریہ. سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.